Okay, students. Good evening. So, yesterday class lo మనం collisions discuss చేస్తున్నానా. So, collisions లో perfectly elastic collision already complete అయింది. సో దాని మీద కొన్ని అప్లికేషన్స్ చూద్దాం. So this is the part 2 collisions part 2 అన్న application. Suppose a body of mass m, of course m1, a body of mass m1 moving with velocity u1 initially, so collide with another body of mass m2, okay, which is at rest, okay. Then what are the final velocities? Find v1 and v2. So what is the velocity of v1 and what is the velocity of v2? After collision their velocities are changes, already we know. So v1 v2 are their final velocities. చూడండి ఒకసారి. సో ఇది mass of the body m1 అన్న, which is moving with velocity u1, collide with another mass of the body m2 which is at rest. After collision they are moving with velocities v1 and v2. What are the values of v1 and v2? So already we know v1 is equal to the formula. v1 is equal to m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1 plus plus 2 m2 by m1 plus m2 into u2. u2 ఎదురుకి 0 కదా, ఎందుకంటే సెకండ్ బాడీ రెస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి దట్ ఇస్ ద 0. సో v1 is equal to m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1. This is the final velocity of first body. Body 1 అన్న. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ బాడీ రా, ఇదేంట్రా సెకండ్ బాడీ. ఇనిషియల్లీ సెకండ్ బాడీ రెస్ట్ లో ఉంది. ఆఫ్టర్ దట్ దాని వెలాసిటీ ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది వెళ్ళి దాన్ని బొంబాటింది కాబట్టి దాని యొక్క వెలాసిటీ ఏమవుతుందన్నా చేంజ్ అవుతుంది. దాని వెలాసిటీ ఎంత, ఫైనల్ వెలాసిటీ v2 is equal to, సో 2m1 by m1 plus m2 into u1 plus u2 వాల్యూ u2 టర్మ్ ఉంటుంది, అది 0 అయిపోతుందనా, దట్ ఈస్ 0. సో దెన్ v2 is equal to 2m1 by m1 plus m2 into u1. Okay, this is the final velocity of the body. m2 is the final velocity of body 2, second body. ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఇఫ్ k is the kinetic energy of first body అనుకుందాం. k అనేది kinetic energy of first body అనుకుందాం. సెకండ్ బాడీ kinetic energy ఇనిషియల్లీ 0, ఎందుకంటే సెకండ్ బాడీ ఎట్లా ఉందిరా, రెస్ట్ లో ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద kinetic energy of first body after collision? After collision kinetic energy K1 is the, that is the K1 is the kinetic energy. K1 is the kinetic energy of first body. సో ఆఫ్టర్ collision తర్వాత K1 అనేది ఏంటి, kinetic energy of first body ఉంటుంది. సో ఆ వాల్యూ ఎంత చూద్దాం ఒకసారి. సో ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ K అనేది ఏంటి, kinetic energy of ఫస్ట్ బాడీ బిఫోర్ collision. సో ఇక్కడ K అంటే రాయొచ్చు మనం హాఫ్ m1 u1 స్క్వేర్ రాయొచ్చుగా, u1 స్క్వేర్. ఇది దిస్ ఇస్ వాట్ kinetic energy of ఫస్ట్ బాడీ. ఓకే, kinetic energy of ఫస్ట్ బాడీ బిఫోర్ collision అన్న. ఇప్పుడు నేను ఆఫ్టర్ collision డిస్కస్ చేస్తాను. ఆఫ్టర్ collision దాని యొక్క kinetic energy ఎంత, kinetic energy of ఫస్ట్ బాడీ. సో ke1 is equal to హాఫ్ m1 v1 స్క్వేర్, అంతేనా, హాఫ్ m1. v1 అనేది ఏంట్రా, v1 is the velocity of the first body after collision. ఓకే, సబ్స్టిట్యూటింగ్ v1 వాల్యూ. సో ఈ వాల్యూ తీసుకుని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దారా. సో v1 is nothing but what, m1 minus m2 by m1 plus m2. ఓకే, m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1. So this is square and also u1 square.
So ke1 is equal to half m1 u1 square m1 minus m2 by m1 plus m2 whole square. Okay nana, ఇది చూడరా half m1 u1 square అనేది ఏంది kinetic energy of first body before collision. So ke1 is equal to, this is what k, okay, m1 minus m2 by m1 plus m2 into square. This is what kinetic energy of first body after collision. What fraction of kinetic energy retained by the first body? So kinetic energy retained by the body, by the first body. Kinetic energy retained by the first body after collision అన్న అంటే ఏంటి ఒకసారి చూడండి. ఆఫ్టర్ కొలిజన్ తర్వాత, ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ఏమవుతుంది, కొంత ఎనర్జీ దానికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా, ఇది సి లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, దీని యొక్క మాస్ వచ్చేసి m1 అన్న, మూవింగ్ వెలాసిటీ u1, దీని వెళ్ళి బంబాట్ అయింది, ఇది ఇనిషియల్ టెస్ట్లో ఉంది, దీని kinetic energy అంతా 0 ఇనిషియల్లీ. ఆఫ్టర్ దట్ దీనికి వెలాసిటీ వస్తుంది, దీనికి కూడా వెలాసిటీ ఉంటుంది కదా, ఓకే, రెండు కూడా సగం వెలాసిటీ మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ m1 నాట్ ఈక్వల్ m2 రే, m1 నాట్ ఈక్వల్ m2, m1 ఈక్వల్ m2 అయితే ఇది రెస్ట్లోకి వస్తుంది, ఇది మోషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఓకేనా. సో m1 నాట్ ఈక్వల్ m2 కాబట్టి ఇది కొంత వెలాసిటీ మూవ్ అవుతుంది, ఇది కూడా కొంత వెలాసిటీ మూవ్ అవుతుంది, ఓకే. ఆఫ్టర్ కొలిజన్ దట్ వెలాసిటీస్ ఆర్ v1 and v2, ఓకే, ఆల్రెడీ వీ క్యాలిక్యులేటెడ్, ఓకే. సో ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఆఫ్టర్ కొలిజన్, సో ఏమవుతుంది, కొంత వెలాసిటీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి, అంటే కొంత ఎనర్జీ దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకెంత ఎనర్జీ అది అందులోనే స్టోర్ చేసుకుంది, ఎంత ఎనర్జీని కీప్ ఇట్ అప్, సో దాన్ని హోల్డ్ చేసింది, ఎంత ఎనర్జీని హోల్డ్ చేసింది. సో kinetic energy retained by the first body after collision. ఆఫ్టర్ కొలిజన్ తర్వాత ఇంకెంత kinetic energy ఫస్ట్ బాడీలో స్టోర్ అయ్యింది. సో kinetic energy retained by the first body, సో దట్ ఈస్ నేను ఫ్రాక్షన్ అనుకుంటున్నాను, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ kinetic energy retained by the first body. సో ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ke1 by k రా, ఇది ఈ సైడ్ తీసుకొచ్చాను క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, m1 minus m2 by m1 plus m2 whole square రా. This is what we want. So fraction of kinetic energy retained by the first body after collision అన్న, ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ఎంత kinetic energy ఫస్ట్ బాడీలోనే స్టోర్ అయ్యింది, కొంత దానికి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది సెకండ్ బాడీకి, ఎందుకంటే అది కూడా సెకండ్ వెలాసిటీ మూవ్ అవుతుంది, దీని ఎనర్జీ దానికి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఎంత మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం, ముందు అసలు ఎంత ఇందులో స్టోర్ అయింది అనేది. సో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ kinetic energy retained by the first body ke1 by k equal to m1 minus m2 by m1 plus m2 whole square. Okay, right now. Okay nana, so fraction of kinetic energy retained by the first body after collision. Okay, so this is the important one. Okay, this is one of the application. సో ఎంత kinetic energy అది స్టోర్ చేసుకుంది, ఎంత kinetic energy అందులోనే ఉంచుకుంది, కంటిన్యూ టు హోల్డ్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ బై ద ఫస్ట్ బాడీ ఆఫ్ మాస్ m1. ఓకే, సో వాట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ kinetic energy retained by the first body after collision, ke1 by k is equal to m1 minus m2 by m1 plus m2 whole square అన్న. ke1 అనేది ఏంటిరా, ఫైనల్ kinetic energy ఆఫ్ ఫస్ట్ బాడీ, k అనేది ఇనిషియల్ kinetic energy బిఫోర్ collision ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బాడీ. ఓకే, నెక్స్ట్, సో kinetic energy of second body, kinetic energy of second body after collision. రే బిఫోర్ కొలిజన్ kinetic energy లేదు, ఏది సెకండ్ బాడీ, ఎందుకంటే సెకండ్ బాడీ రెస్ట్లో ఉందన్న. kinetic energy of second body after collision. సో kinetic energy ఏంట్రా, దాన్ని ke2 అనుకుంటున్నాను, హాఫ్ m2 సెకండ్ బాడీ కాబట్టి హాఫ్ m2 v2 స్క్వేర్. ఓకే, ke2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ m2. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ v2? సో v2 వచ్చేసి ఆల్రెడీ మనం చేశారన్నా, ఎంత అది 2m1 by m1 plus m2 into u1, అది అంతేనా.
సో దిస్ ఈస్ V2 నైనా స్క్వేర్ ఇస్ దేర్ స్క్వేర్ ఓకే Ke2 is equal to half ఇక్కడ ఒకసారి చూడరా ఏమవుతుంది ఇక్కడ 2m1 స్క్వేర్ ఉంది నేను ఒక m1 ఈ పక్క తీసుకొస్తాను రా m1 u1 స్క్వేర్ రాశాను ఓకే ఇక్కడ m1 into m1 కదా సో ఇది 2 స్క్వేర్ అంటే 4 అవుతుంది బై 4 m1 m2 బై m1 ప్లస్ m ఓకేనా అర్థమైందా ఇక్కడ m1 స్క్వేర్ ఉంది ఒక m1 నేను రాశాను ఇంకొక m1 నేనే ఉంది ఇది m2 2 స్క్వేర్ అంటే 4 m1 m2 డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 u1 స్క్వేర్ ఈ సైడ్ రాశాను సో Ke2 is equal దిస్ ఇస్ వాట్ K ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంతేనా సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి బాయ్ ఇది m1 కదరా సో m1 కాబట్టి సెకండ్ బాడీ కదా మనకు కావాల్సింది ఓకే సెకండ్ బాడీ ఇదే సో Ke2 is equal to S K 4m1 m2 by m1 plus m2 ఓకే కరెక్ట్గానే ఉంది సో ఈ m1 ఏం చేశానంటే ఈ సైడ్ రాశాను అన్న ఎందుకంటే ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ రాశాను ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫస్ట్ బాడీకి ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంది సెకండ్ బాడీకి లేదురా Ke2 is equal to K S 2m1 ఎంత అవుతుంది 4m1 m2 4m1 m2 by m1 plus m2 స్క్వేర్ ఉంది కదా దీనికి లేదంటే ఒక పని చేద్దాం దీనికే మనం ఇట్లా రాద్దాం సో 2 ఓకే 4 చేయండి పర్లేదు 4m1 m2 by m1 plus m2 స్క్వేర్ రా ఓకేనా ఓకే 4m1 m2 by m1 plus m2 స్క్వేర్ ఓకే బాగానే ఉంది సో K ఇంటూ 4 ఆఫ్ m1 m2 by m1 plus m2 కరెక్ట్గా రాసావా తప్పేమని రాసావరా 4m1 m2 by m1 plus m2 సో ఎస్ కరెక్ట్గానే ఉంది సో దిస్ ఈజ్ వాట్ kinetic energy of second body kinetic energy of second body K is equal to K into 4m1 m2 by m1 plus m2 whole square ఓకే రా కరెక్ట్ గా ఉందన్న ఒకసారి చూడరా ఇది u1 స్క్వేర్ ఇక్కడ రాశాను m2 ని ఈ సైడ్ రాసి m1 ఈ పక్క రాశాను రా ఇక్కడ m1 into m1 ఉందన్న అది జస్ట్ చేస్తే 1 వస్తుంది అది సో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ kinetic energy ట్రాన్స్ఫర్ టు ది ఎంత ఫ్రాక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఏ బాడీకి రా సెకండ్ బాడీ so fraction of kinetic energy transfer to the second body from first body ఇంకా సెకండ్ బాడీకి ఎంత ఫ్రాక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా అంటే Ke2 by K is equal to ఎంతరా 4m1 m2 by m1 plus m2 whole square ఇంత ఫ్రాక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఓకే రైట్ డౌన్ ఓకేనా దిస్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ kinetic energy ట్రాన్స్ఫర్ టు ద సెకండ్ బాడీ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ బాడీ ఇంకా సెకండ్ బాడీకి ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అంటే Ke2 by K is equal to fraction 4m1 m2 by m1 plus m2 whole square okay next momentum retained by the first body fraction of momentum retained by the first body అంటే ఏంట్రా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మూమెంటం రీటైన్ బై ఫస్ట్ బాడీ ఫస్ట్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ఎంత మూమెంటం దాంట్లోనే ఉంచుకుంది ఏ బాడీ ఫస్ట్ బాడీ ఎంత ఉంచుకుంది ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది అనేది మళ్ళీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మూమెంటం రీటైన్ బై ఫస్ట్ బాడీ దట్ ఈస్ P1 by P is equal to రైట్ చూడు ఒకసారి ఇందాక Ke1 by K వచ్చింది kinetic energy రీటైన్ బై ఫస్ట్ బాడీ
వాట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ రిటైన్ బై ఫస్ట్ బాడీ అని ఏం రాసాం? ఎంత వచ్చింది మనకి? KU1/K వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఏం రాస్తాను? P1/P రాస్తాను. P1 అంటే ఏంద్రా? P1 అంటే ఏంది? మూమెంటం ఆఫ్ సెకండ్ బాడీ. ఓకే, సారీ, P1 అంటే ఏంటంటే మూమెంటం ఆఫ్ ఫస్ట్ బాడీ ఆఫ్టర్ కొలిషన్. M1 V1. P అనేది ఏంది? మూమెంటం ఆఫ్ ఫస్ట్ బాడీ బిఫోర్ కొలిషన్. సో M1 U1 రా. అర్థమైంది చెప్పింది? ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మూమెంట్ రీటైన్ బై ఫస్ట్ బాడీ. ఫస్ట్ బాడీ ఆఫ్టర్ కొలిజన్. ఇదంతా కూడా నేను ఆఫ్టర్ కొలిజనే చెప్తున్నాను అన్న. ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ఓకే ఏమవుతుందంటే కొంత మూమెంట్ ఏమవుతుంది? సెకండ్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే దానికి కూడా మోషన్ వస్తుంది కాబట్టి. మరి ఫస్ట్ బాడీలో ఎంత రీటైన్ చేసుకుంది? సో ఎంత దాన్ని హోల్డ్ చేసి ఉంచింది? ఎంత మూమెంట్ హోల్డ్ అయ్యింది ఫస్ట్ బాడీలో? అంతా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా. కొంత ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, కొంత హోల్డ్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మూమెంటం రీటైన్ బై ఫస్ట్ బాడీ P1/P. P1 అనేది ఏంటంటే మూమెంటం ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బాడీ ఆఫ్టర్ కొలిజన్ కదా. M1 V1 బై ఇది మూమెంటం ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బాడీ బిఫోర్ కొలిజన్. M1 U1. M1 గెట్ క్యాన్సిల్ అవుట్. V1 అంటే ఎంతరా? V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M1 మైనస్ M2 బై M1 ప్లస్ M2. ఓకే, ఇంటూ U1. ఓకే నాన్న, ఇది V1 వాల్యూ రే. ఆల్రెడీ మీకు బుక్స్ తిరిగి చూసుకోండి. V1 వాల్యూ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. డివైడెడ్ బై ఇంకేముందిరా? U1 ఉంది. డివైడెడ్ బై U1 గెట్ క్యాన్సిల్. సో P1/P ఈజ్ ఈక్వల్ టు M1 మైనస్ M2 బై M1 ప్లస్ M2. ఓకేనా బాయ్? ఇదేంటిది? ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మూమెంట్ రీటైన్ బై ఫస్ట్ బాడీ. మరి ఎంత ఫ్రాక్షన్ దానికి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది? ఫస్ట్ బాడీ ఇంకా సెకండ్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఆఫ్టర్ కొలిజన్. సో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ momentum transferred to M2 from M1. అంతేగా? ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మూమెంటం ట్రాన్స్ఫర్ టు M2కి ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అయింది? ఎక్కడి నుంచి? M1 ఇంకా M2కి ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అయింది? ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కనుక్కోవాలంటే మనం చూడండి ఒకసారి. P2/P అనుకుందాం. అనుకునేది ఏం లేదు. ఇక్కడ చూడండి, K2/K రాశాను, KE2/K రాశాను. ఫైనల్ బై ఇనిషియల్. ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఫైనల్ బై ఇనిషియల్. P2 అనేది ఏంది? మూమెంటం ఆఫ్ సెకండ్ బాడీ ఆఫ్టర్ కొలిషన్. P అనేది ఏంది? మూమెంటం ఆఫ్ ఫస్ట్ బాడీ బిఫోర్ కొలిషన్. ఓకే, ఇది మూమెంటం ఆఫ్ సెకండ్ బాడీ ఆఫ్టర్ కొలిషన్. ఓకే, ఒకసారి చూడండి. సో ఇనిషియల్గా ఎంత ఉంది అనుకుందాం? 1 ఉంది అనుకుందాం. జాగ్రత్త చూడాలి ఇక్కడ. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మూమెంటం ట్రాన్స్ఫర్ టు M2కి ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అంటే అసలు ఎంత హోల్డ్ చేసుకుంది? ఆ హోల్డ్ చేసుకుంది కనుక మనం మైనస్ చేస్తే రిమైనింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినట్టే కదా. సపోజ్ చూడండి ఒకసారి. సపోజ్ ఇది ఒక బాడీ ఇది ఏంటిది? M1 బాడీ. ఓకేనా? దీని ఇనిషియల్ మూమెంట్ 1 అనుకుందాం. ఇనిషియల్ మూమెంట్ ఎంత? P ఈజ్ ఈక్వల్ సపోజ్ 1. ఆఫ్టర్ కొలిషన్ తర్వాత ఇది 0.2 మూమెంటాన్ని హోల్డ్ చేసుకుంది. అంటే దానిలో ఉంచుకుంది. ఇంకెంత ఇచ్చింది దానికి? 0.8 ఇచ్చేసింది. 0.8 దానికి ఇచ్చేసింది. అంటే ఇనిషియల్ ఎంత ఉంది? 1లోంచి ఎంత రీటైన్ చేసుకుంది దాన్ని కనుక మనం సపరేట్ చేస్తే ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అయిందో వచ్చేస్తుంది. చూడండి రా, ఇక్కడ ఇనిషియల్ మూమెంటం వచ్చి 1. ఆఫ్టర్ కొలిషన్ తర్వాత 0.2ని అందులో ఉంచుకొని 0.8 దానికి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అయిందో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇందులో వచ్చి 0.2ని ఏం చేస్తాను? మైనస్ చేస్తాను. మైనస్ చేసి ఆటోమేటిక్గా ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అయిందో వచ్చేస్తుంది. ఇనిషియల్ ఎంత ఉంది? 1. సో 1 మైనస్ ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అయింది? ఇది ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. సారీ, ఇది రీటైన్ చేసుకుందాను. P1/P అనేది ఏంటి? రీటైన్. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మూమెంట్ రీటైన్ బై ఫస్ట్ బాడీ. ఓకే, ఆఫ్టర్ కొలిజన్. ఇది కూడాను ఆఫ్టర్ కొలిజన్. ఓకేనా? సో ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అయింది కావాలంటే ఇనిషియల్ ఎంత ఉంది? 1. ఈ 1లో చేంజ్ చేస్తాను. ఎంత రీటైన్ చేసుకుందో సపరేట్ చేస్తున్నాను. సపరేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అయిందో మనకు వచ్చేస్తుంది.
1 minus P1 by P. P1 by P that is equal to 1 minus P1 by P enter M1 minus M2 by M1 plus M2 enter. So P2 by P is equal to LCM M1 plus M2 minus M1 plus M2 whole divided by M1 plus M2. Cancellation by M1 M1 getting cancelled. So P2 by P is equal to entra. So M2 plus M2 2M2 divided by M1 plus adi idra. That is the final value. So fraction of momentum transfer to M2. Fraction of momentum ఎంత momentum transfer అయింది అంటే 2M2 by M1 plus M2 transfer అయింది. ఎంత హోల్డ్ చేసుకుంది అంటే M1 minus M2 by M1 plus M2 హోల్డ్ చేసింది. That is retained. So by the first body after collision. Okay, is the fraction of momentum transferred to M2 from M1 after collision like this. P2 by P is equal to 2M2 by M1 plus M2. Okay, Nana? Right. Okay, Nana? So, దీని మీద మనం ఒక సింపుల్ ప్రాబ్లం ఒకటి చేద్దాంరా. ఓకే, a body of mass m1 is equal to suppose 2 kg which is moving with velocity u. Okay, so collide with another body of mass m2 initially at rest. ఇది ఎట్లా u2 is equal to rest, u1 equal to u1 konra. So a body of mass 2 kg which is moving with velocity u. Okay, another body of mass m2 initially at rest. So after collision, okay, first body kada, second body kada, after collision velocity of first body is velocity of first body v1 is equal to, so u by 3 1/3 of velocity of first body. After collision velocity of first body v1 is equal to u by 3 meter per second అని ఇచ్చాడు. అయితే find the mass of second body. అన్నాడు బై. ఓకేనా? After collision velocity of first body is v1 is equal to u by 3 meter per second. Find the mass of second body. ఒకసారి చూద్దాం. సో జనరల్లీ velocity ఎంత? Solution. Velocity of first body after collision v1 is equal to formula ఏంటి? m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1 plus u2 0 కదా, తెలుసు కదా, రాసి అవసరం లేదు కదా, రాసే పని లేదు. u2 0. v1 ఎంత వచ్చింది? u by 3. ఓకే, m1 minus m2 m1 ఎంత ఇచ్చాడు బై 2 minus m2 divided by m1 plus m2 m1 వచ్చేసి 2 plus m2. ఓకే, into u1 is nothing but u కదా, u getting cancelled. On cross multiplication 2 plus m2 is equal to 6 minus 3m2 na. ఓకే, అంతేనా? సో ఇది పక్క వస్తే ఏమవుతుందా? 4m2 అవుతుంది. ఇది ఆ పక్క పోతే 4 అవుతుంది. 4 getting cancelled. m2 is equal to what? 1 kg. ఓకేనా? That is the value of m2. చూడండి ఒకసారి మనం ఇక్కడ. So consider two bodies m1 and m2. So mass of m1 is 2 kg moving with velocity u, and m2 is the mass of second body initially at rest. After collision velocity of first body is v1 equal to u by 3 meter per second. Find the mass of second body like this. Next, ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దారా. Suppose let us consider a body of mass 1 kg. ఓకేనా?
So moving in a circular path with a velocity v, right? Moving in a circular path of radius r. ఎంత వెలాసిటీ మూవ్ ఉందంటే ఇది m రా, ఇది m1 అనుకోండి, m1 మాసివ్ బాడీ నన్నా ఎంత వెలాసిటీ మూవ్ అవుతుందంటే జస్ట్ v అనే వెలాసిటీ మూవ్ అవుతుంది. సో కొలైడ్ విత్ అనదర్ బాడీ ఆఫ్ మాస్ 2 kg, దట్ ఈజ్ m2 రా. m2 ఉన్నటువంటి ఇంకొక మాసివ్ బాడీని బంపాట్ అయింది, కొలిజన్ జరిగింది. అర్థమైందా క్వశ్చన్? So let us consider a body of mass m1 that is equal to 1 kg which is moving with velocity v on the circumference of the circle. Okay, collide with another body of mass m2 that is equal to 2 kg. At what time? At the time in which next collision takes place. Time in which next collision takes place. ఎంత టైం తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ కొలిజన్ జరుగుతుంది అని జాగ్రత్త చూడండి, రై కేర్ఫుల్ చూడండి. ఇది మాస్ ఎంత 1 kg. సో ఎంత వేస్తే మూవ్ అవుతుందా, వేరే వేస్తే మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, బాగానే ఉంది. సో ఏమవుతుందా, దీన్ని బంబాట్ అయింది. బంబాట్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందా, సో డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, మొమెంటము అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ బోత్ ఆర్ కన్సర్వ్డ్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఇన్ elastic collision है, right? This is also elastic collision. This is also elastic collision. Elastic collision కాబట్టి మనం సేమ్ v1 v2 తీసుకున్నాం. మనం v1 కానీ v2 కానీ ఎలా మనం ఇంకా ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ జరిగింది. ఓకే, టైం ఇన్ విచ్ నెక్స్ట్ కొలిజన్ టేక్స్ ప్లేస్. ఎంత టైం తర్వాత నెక్స్ట్ కొలిజన్ జరిగింది అన్నది ఒకసారి చూడండి. సో విఎన్ స్పీడ్తో వచ్చి దీన్ని బంబాట్ అయింది అంటే దీనికి కొంత ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది దీని వెలాసిటీ దీనికి కొంత ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ బిఫోర్ కొలిజన్ కూడా కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్టర్ కొలిజనేగా, అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంటేగా ఇక్కడ. ఓకే, అంటే ఈ బాడీ మళ్ళా దీన్ని తిరిగి వచ్చి దీన్ని బంబాట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, ఒక సర్కంఫరెన్స్ పడుతుంది. ఎంత పడుతుందా, ఒక సర్కంఫరెన్స్ పడుతుంది. కాబట్టి ఎందుకంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ ఆర్ ఈక్వల్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్. Before and after kinetic energy are equal according to law of conservation of kinetic energy. So kinetic energy are equal and also velocity of approach equal to velocity of separation. Already I told you in yesterday class. Okay. Then time t is equal to distance by velocity. Distance is circumference 2 pi r by velocity v. ఎంత టైం పడుతుందంటే సర్కంఫరెన్స్ పడుతుంది. 2 pi r is by v now. Okay. Write down. This is problem number 2. Okay, Nana. Next, so let us start inelastic collisions. Already I told you in yesterday class. In all collisions, momentum conserved. In perfectly elastic collision, momentum, kinetic energy both are conserved. In inelastic collisions, only momentum conserved, kinetic energy not conserved. Okay. So in elastic collisions, momentum conserved. Kinetic energy అనేది నాట్ కన్సర్వ్. ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్స్ అంటే ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్ ఏంట్రా, 2 cars, 2 lorries or 1 lorry 1 bus collide each other. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫైనల్ kinetic energy ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది. అంటే ఆ వేస్ట్ ఎనర్జీ, లాస్ ఆఫ్ kinetic energy ఎట్లా చేంజ్ అవుతుందా, ద లాస్ ఆఫ్ చేంజ్ దట్ ఈస్ ద kinetic energy కన్వర్ట్ ఇంటూ after collision the kinetic energy, final kinetic energy will be decreases compared to the initial kinetic energy. అంతే కదా. ఇప్పుడు రెండు బాడీస్ మూవ్ అయ్యి సపోజ్ సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్లో మూవ్ అయ్యి ఒక బాడీని ఇంకో బాడీని బంబాట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే ఒక బాడీ వెలాసిటీ ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది. సో తగ్గినప్పుడు దాని kinetic energy కూడా ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది. సో ఆ తగ్గినటువంటి kinetic energy ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ అవ్వచ్చు, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లైట్ ఎనర్జీ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఎనర్జీ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే బంబాట్ అయినప్పుడు సో ఫ్రిక్షన్ వలన హీట్ జనరేట్ అవ్వచ్చు, ఓకే, లైట్ జనరేట్ అవ్వచ్చు, లేదా సౌండ్ క్రియేట్ కావచ్చు. ఓకే, ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ తీసుకుంటే ఏది కన్సర్వ్ అవుతుంది బై లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం విల్ బి కన్సర్వ్. సో అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటం
m1 u1 plus m2, just wait. Suppose ఇక్కడ ఒక రెండు బాడీస్ తీసుకుంటారా, దిస్ ఈజ్ m1 మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ u1, దిస్ ఈజ్ m2 మూవింగ్ విత్ వెలాసిటీ u2. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఇది ఏంటిది? బిఫోర్ కొలిజన్ రా. మరి ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ఇది m1, దీని వెలాసిటీ v1, m2, దీని వెలాసిటీ ఎంత? v2. సో దిస్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్. బాగానే ఉన్నది కూడా. సో అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. This is what? Total momentum before collision is equal to total momentum after collision of those two bodies. Okay. This is equation number 1 అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీస్ రాయడానికి ఉందా? ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకు? కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది నాట్ ఈక్వల్. సో మనం ఆల్రెడీ నిన్న డిస్కస్ చేశారా, వెలాసిటీ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బిఫోర్ కొలిజన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సపరేషన్. అంటే ఏంట్రా? u1 మైనస్ u2 ఇస్ ఈక్వల్ టు v2 మైనస్ v1. ఈ ఫార్ములాని ఇంకానే మనం v1 తీసుకెళ్ళి సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం ఒకసారి. ఓకే, v2 వాల్యూ కనుక్కున్నాం. అట్లాగే v2 తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి v1 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. బాగానే ఉంది. దీన్ని ఇంకా ఏంటిది? వెలాసిటీ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ సపరేషన్. ఓకేనా? ఓకే, కానీ ఎక్కడిది? ఫర్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అండి. ఫర్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. ఓకే, బాగానే ఉంది. మరి ఫర్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఇది నాట్ ఈక్వల్. ఫర్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఏమవుతుంది బాయ్? u1 మైనస్ u2 నాట్ ఈక్వల్ టు v2 మైనస్ v1. అంటే మనం ఇక్కడ దీన్ని కన్సిడర్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే నాట్ ఈక్వల్. సో ఇది నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి, అక్కడైతే ఈక్వల్ కాబట్టి దీన్ని ఇంకా మనం v1 v2 ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. అల్టిమేట్గా v1 v2 వాల్యూస్ డిరైవ్ చేసాం. బాగానే ఉంది. కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో బోత్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. సో నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఒక మనం కొత్త టర్మ్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి. ఆ టర్మ్ ఏంటంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్. కొత్త టర్మ్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారా? ఓకే, ఎందుకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను? టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీస్ ఆఫ్ దోస్ టూ బాడీస్ v1 and v2 ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. ఎందుకు? ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి మనం ఒక కొత్త టర్మ్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం బాయ్. దాన్ని కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏమంటారా? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ అంటారు. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ రిప్రజెంట్ లెటర్ ఈతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్. ఓకేనా? ఓకే, సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? వాట్ ఈజ్ మెant బై కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్? ముందు మనం ఈ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసినా దాని తర్వాత సో ఆ వాల్యూని తీసుకుని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. అప్పుడు మనకి v1 v2 వస్తుంది. జాగ్రత్త చూడండి. ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఆల్సో వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద రేషియో ఆఫ్ velocity of separation v2 minus v1 by u1 minus u2 రా. అంటే ఏంట్రా? velocity of separation divided by velocity of approach. Okay, this is very very most important topic. Coefficient of restitution అంటే the ratio of velocity of separation of those two bodies to that velocity of approach. So both are moving along the line of impact array. ఇది line of impact ఇది line of impact అంటే ఏంటి? line of impact అంటే ఏంటి? సో నేను ఆల్రెడీ మనం చెప్పాము, రెండు కూడా అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్
అండ్ ఆల్సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ లైన్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ రెండు కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఎక్కడ మనకి ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్స్లో. ఓకే, ఇది ఇన్ఎలాస్టిక్ సంబంధించి ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్స్లో ఇది ఎలాస్టిక్ సంబంధించిన ఫార్ములానే కన్సిడర్ చేశాను బేసికల్గా. తర్వాత చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి రై, ఇప్పుడు ఇది దేనికి అప్లికేబుల్? రెండింటికి అప్లికేబుల్, ఎలాస్టిక్ అప్లికేబుల్, ఇన్ఎలాస్టిక్ కూడా అప్లికేబుల్. ఒకసారి చూడండి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయితే ఈ రెండు ఈక్వల్ కదా, ఇది ఈక్వల్గా, దెన్ గెటింగ్ క్యాన్సిల్ అవుట్. ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. వెలాసిటీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ అప్రోచ్ కాబట్టి దే ఆర్ గెటింగ్ క్యాన్సిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఈక్వల్ టు 1 వస్తుందంటే దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. ఓకే, మరి ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇది నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఈ వాల్యూ తక్కువ కాబట్టి లోయర్ వాల్యూ కాబట్టి సపోజ్ లోయర్ వాల్యూ హైయర్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? లెస్ దాన్ 1 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ ఈ డిఫరెన్స్ వచ్చి 1 అనుకుందాం, లేదా 10 అనుకోండి, ఇది 20. ఎందుకంటే ఇది లోయర్ వాల్యూ అవుతుంది ఆఫ్టర్ కొలిజన్. ఇదేమవుతుంది? తగ్గుతుంది, ఫైనల్ వెలాసిటీ తగ్గుతుంది. సో ఇది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత అవుతుంది? ఇది 0.5 అయింది, అంటే లెస్ దాన్ 1గా. ఎప్పుడైతే ఈ వాల్యూ లెస్ దాన్ 1 వస్తుందో సో ఇక్కడ ఇన్ఎలాస్టిక్ దట్ బిలాంగ్స్ టు ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్స్లో ఈ వాల్యూ 0 లెస్ దాన్ ఈ లెస్ దాన్ 1 రా. అర్థమైంది చెప్పింది? 1 కన్నా తక్కువ అవుతుంది, 0 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కడ? ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్స్లో. అదే ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయితే ఈక్వల్ టు 1, ఎందుకంటే బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి. ఫర్ ఇక్కడ చూడాలి, నేను ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాతే V1 V2 క్యాల్కులేట్ చేస్తా ఈ ఈక్వేషన్ ఇంకా. ఓకే, ఫర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయితే ఫర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయితే ఈ వాల్యూ ఎంతరా? 1. ఇక్కడ రాస్తున్నారా ఈక్వల్ టు 1. బాగానే ఉంది. ఫర్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయితే ఎంత? ఫర్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయితేనా సో ఎంత అంటే 0 లెస్ దాన్ ఈ లెస్ దాన్ 1, అంటే 1 కన్నా తక్కువ 0 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్స్లో కోఎఫిషియంట్ రెస్ట్రిక్షన్ వాల్యూ. అదే ఫర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయితే, అదే ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ పర్ఫెక్ట్లీ కాదు, పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయితే వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ బిట్రా. పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయితే ఏమవుతుందిరా? పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్స్ అయితే ఏమవుతుంది? దోస్ టూ బాడీస్ ఆర్ మూవింగ్ విత్ కామన్ వెలాసిటీ. అంటే ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ద బాడీస్ ఆర్ స్టిక్ టుగెదర్, దే ఆర్ మూవింగ్ విత్ కామన్ వెలాసిటీ. ఆల్రెడీ నిన్న ఎస్ఐ క్లాస్లో చెప్పాను. ఓకే, అంటే ఏమవుతుంది? V2 మైనస్ అంటే V2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 అవుతుంది. కామన్ వెలాసిటీ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి V2 ఈక్వల్ టు V1 అవుతుందా? దెన్ దే ఆర్ క్యాన్సిల్ అవుట్. 0 బై ఎనీథింగ్ ఈజ్ 0. ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందా? 0. వెరీ 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 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. 3 కూడా పర్ఫెక్ట్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయితే ఈక్వల్ టు 1, ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయితే 0 లెస్ దాన్ ఈ లెస్ దాన్ 1, పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయితే ఎంత అంటే ఈక్వల్ టు 0, ఈక్వల్ టు 0. ఓకేరా, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఈ టర్మ్ నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి సో దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఫైనల్ వెలాసిటీస్ని ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాను కదా. దీని ఆన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయరా. సో ఈ U1 మైనస్ ఈ U2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2 మైనస్ V1. ఓకే, బాగానే ఉంది అబ్బాయి. ఇప్పుడు నాకు సపోజ్ ఫస్ట్ V2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది చూడండి. V2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత? ఇది పక్క వస్తే V1 ప్లస్ ఈ U1 మైనస్ ఈ U2. సబ్స్టిట్యూటింగ్ V2 వాల్యూ, దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అంటారు రైట్. 2 in 1 రా. ఈక్వేషన్ 2 in ఈక్వేషన్ 1లో రాసుకోండి. జాగ్రత్త చూడండి రైట్, వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో ఈక్వేషన్ 2 in ఈక్వేషన్ 1. ఈక్వేషన్ 1లో రాస్తే m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus
m2 చూడరా v20 ఇది మొత్తం కదా ఈ మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేసి రాసేస్తానరా m2v1 ప్లస్ m2u1 మైనస్ m2u2 ఓకేనా బాయ్ ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి v1 టర్మ్ ఇక్కడే ఉంచండి ఇక్కడ ఒక v1 ఉంది ఇంకా v1 సో ఇది ఇక్కడే ఉంది ఆ v1 టర్మ్ అక్కడే ఉంచి మిగతా ఈ పక్క తీసుకోండి చూడండి అబ్బాయి m1u1 ప్లస్ m2u2 ఇది సైడ్ వస్తే మైనస్ m2u1 ప్లస్ m2u2 ఇది ఈక్వల్ ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండు టర్ముల్లో v1 కామన్ ఉంది కాబట్టి m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ v1 ఓకే ఇప్పుడు చూడండి బాయ్ m1 u1 ఇది ఇక్కడ కూడా u1 ఉందిగా సో ఏమవుతుంది m1 మైనస్ m2 ఓకే ఇంటూ u1 డివైడెడ్ బై ఒకేసారి రాస్తున్నారా రై డివైడెడ్ బై m1 ప్లస్ m2 సో లేదా అంటే మన ఇంకో స్టెప్ రాసుకోవచ్చు దిస్ ఈజ్ u1 ఓకే ప్లస్ చూడండి రా ఇక్కడ ఏం చేయాలి నేను m1 u1 ఉంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మైనస్ m2 u1 ఉంది ఇక్కడ u1 కామన్ తీసేసాను నేను ఈ టర్మ్లో ఏం చేశాను u1 కామన్ తీసాను దీన్ని పక్క తీసుకొచ్చేసాను ఓకే సార్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమో చూడరా ఇక్కడ m2u2 ఇక్కడ కూడా m2u2 ఉంది సో m2u2 కామన్ తీస్తాను కామన్ తీస్తే ఏముంటుందిరా 1 ప్లస్ అంతే కదా 1 ప్లస్ ఓకే m2 బై m1 ప్లస్ m ఇంటూ u2 that is equal to what v1 okay this is the velocity velocity of the first body after collision in case of inelastic collisions write down ఓకేనా మనకి v1 వాల్యూ వచ్చిందిరా v1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఒకసారి కేర్ఫుల్ చూడండిరా సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మనం v1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 మైనస్ m2 బై m1 ప్లస్ m2 అంతేనరా ఇంటూ u1 ప్లస్ 1 ప్లస్ m2 బై m1 ప్లస్ m ఇంటూ u2 ఓకే ఒకసారి చూడండి అదే ఫర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ కి ఈ వాల్యూ ఎంత 1 ఇక్కడ 1 రాశారు అనుకోండి 1 ప్లస్ 1 అవుతుంది ఇక్కడ 2 అవుతుంది 2m2 బై m1 ప్లస్ m2 ఓకే ఫర్ పర్ఫెక్ట్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయితే మనకి ఇందాక ముందు మనం సాల్వ్ చేసిన ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది ఓకేనా చూసుకోండి కావాలండి ఓకేనా ఫర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయితే ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది 1 అవుతుంది అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది m1 మైనస్ m2 బై m1 ప్లస్ m2 u1 ప్లస్ 1 ప్లస్ ఈక్వల్ ఎంత 1 ప్లస్ 1 2m2 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ u2 అంటే సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది మనకి ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో ఏమొచ్చిందో ఇక్కడ కూడా అదే వస్తుంది ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్లో కూడా ఓకే ఎప్పుడు రా ఈక్వల్ టు 1 అయితే అంటే ఈ ఈక్వేషన్ దాన్ని కూడా సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఓకేనా అట్లాగే సిమిలర్లీ v2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంతరా జాగ్రత్త చూడబాయ్ v2 వాల్యూ కావాలంటే మనకి v1 వాల్యూ దీన్ని ఇంకా తీసుకొని ఈక్వేషన్ ఇందాక 1 అకార్డింగ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్ అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీరు చేయండి అదేం పెద్ద ఈజీగా వస్తుంది v2 ఈజ్ ఈక్వల్ మనకి 1 ప్లస్ that is 1 plus m1 by m1 plus m2 okay nana u1 plus m2 minus em1 by m1 plus m2 into u2 వస్తుందిరా u2 ఏనా yes correct u2 వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి రై
ఈ ఈక్వల్ టు 1 రాశారు అనుకోండి, 1 ప్లస్ 1 అంటే 2m1 బై, అంతే కదా, 2m1 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ u1 ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి ఇవాళ 1 రాస్తే m2 మైనస్ m1 బై m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ u2 వచ్చేస్తుంది. మనకి ఎలాస్టిక్ కొలిజన్స్లో ఏ ఫార్మ్ అయితే వచ్చిందో అది వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ v2, వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రే, వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ v1. ఓకేనా? రైట్ డౌన్. These equations are very very most important. First of all, write down. Okay, Nina? These are the V1, V2 values. Next, we calculate the loss in kinetic energy. So, kinetic energy loss అవుతుంది కాబట్టి loss in kinetic energy for inelastic collision. Inelastic collision. Loss in kinetic energy. Kinetic energy ఎంత లాస్ అవుతుంది? So loss in kinetic energy delta K is equal to Ke1 minus Ke2 రా. ఇనీషియల్ మైనస్ ఫైనల్ రాశాను. యాక్చువల్గా ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్ రాస్తాం, అప్పుడు నెగిటివ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాస్. నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ లాస్ అవుతున్నట్టు. అందుకే ముందుగానే లాస్ ఇన్ kinetic energy రాశాను. సో ఎటు లాస్ కాబట్టి ఇది, సో Ke1 minus Ke2 రాశాను. సో లాస్ ఇన్ kinetic energy K is equal to, సో Ke1 kinetic energy of two bodies before collision etra half m1 u1 square plus half m1 u2 square minus half m1 v1 square plus half m2 v2 square. Okay, so చూడండి, this is the loss in kinetic energy for inelastic collision. ఇనిషియల్ kinetic energy, ఇది ఏంటంటే ఫైనల్ kinetic energy. సో మనం ఇక్కడ v1 v2 వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దెన్ we will get సో ఫైనల్ ఆన్సర్. సో అది నేను మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి, అది డెరివేషన్ చేయండి. మామూలుగా సింపుల్గా 2-3 స్టెప్లో వచ్చేస్తుందా, ఏది ఈ v1 v2 వాల్యూస్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసేయచ్చు మనం. అయితే నేనేమి ఇక్కడ చేయట్లేదు, అది అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా లాస్ ఇన్ kinetic energy రాస్తున్నాను. లాస్ ఇన్ kinetic energy ఆఫ్ m1 m2 by of m1 m2 by m1 plus m2 whole square 1 minus e square u1 minus u2 whole square. This is what we want. So loss in kinetic energy half m1 m2 by m1 plus m2 whole square 1 minus e square into u1 minus u2 whole square. That is what, sorry na ikkada square raadu. So kinetic energy, loss in kinetic energy is equal to half m1 m2 by m1 plus m2 1 minus e square by 1 minus e square into u1 minus u2 whole square. ఎక్కడ కూడా v1 రావాలి, ఎందుకంటే v1 v2 లు మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం ఆల్రెడీ. చూడండి, v1 v2 వాల్యూస్ ని ఈ రెండు వాల్యూస్ మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్లీ we getting the answer loss in kinetic energy is equal to half m1 m2 by m1 plus m2 1 minus e square into u1 minus u2 whole square. Okay, this is the loss in kinetic energy. This is a very 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 most important equation. Write down. Okay, small note nana, note. Suppose for elastic collision, for elastic collision e value entra, for elastic collision e equal to 1 గా అంతేనా. ఇక్కడ e equal to 1 రాస్తే ఏమవుతుందిరా, 1 minus 1 getting cancel, 0, total 0. అంటే loss in kinetic energy for elastic collision is equal to 0. kinetic energy లాస్ అవ్వదు, ఎందుకంటే total energy, kinetic energy of two bodies before collision is equal to total kinetic energy of two bodies after collision. Kinetic energy are conserved, kinetic energy constant. There is no loss in kinetic energy. Okay, ఎందుకంటే అక్కడ రెండు మైన్యూట్ పార్టికల్స్ బొంబార్డ్ అవుతుంది, ఇక్కడ రెండు హెవీ బాడీస్ బొంబార్డ్ అవుతుంది కదా. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 రాసామంటే మనకు ఇదే ఈక్వేషన్లో ఆటోమేటిక్గా చేంజింగ్ కినెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది, 0 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేద్దారా. Let us consider a body of mass m moving with velocity u1
Okay. Another body of mass ma, same mass. Initially at rest lo undra ante u2 vachesendra 0. Okay, they are collide each other. Of course, they are collide ante ee body vachi deen bombard ayindi. After inelastic collision anna. Elastic collision. After inelastic collision, what are their final velocities? Their final velocities. After inelastic collision అన్నాడు. After inelastic collision ఏమవుతుంది? What are their final velocities? అదే ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయితే ఏమవుతుందా? దీని వెలాసిటీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఇది రెస్ట్లోకి వస్తుంది. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ నెక్స్ట్ క్లాస్. దీని వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? u1 అవుతుంది, ఇది 0 అవుతుంది, అది రెస్ట్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇది ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ కాబట్టి ఏమవుతుందో ఒకసారి చూడండి. ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్స్కి మనకి ఏంటో ఫార్ములా? వాట్ ఆర్ దేర్ ఫైనల్ వెలాసిటీస్ ఆఫ్ దోస్ టూ బాడీస్ v1 v2. v1 is equal to ఏంటో ఫార్ములా? v1 is equal to like m1 minus e m2 by m1 plus m2 into u1. u2 వాల్యూ 0 కదా, రైట్ అదే రైట్ లేదా రే. u2 into 0 నే, 0 into anything is 0. సో నేను u2 వాల్యూ రాయట్లేదు. సో v1 is equal to m1 minus e m2 by m1 plus m2 into u1. ఓకే, బాగానే ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం రా? m1 equal to m2 equal to m కదా, m1 equal to m2 equal to m కాబట్టి సో v1 is equal to ఏమవుతుంది బై m minus e m by ఇక్కడ ఇది ఎంత 2m into u1. ఓకే, సో ఈ m కామన్ ఇద్దా, m కామన్ ఇస్తే 1 minus e by 2m. దిస్ ఇస్ u. u1 ఎవరు రాస్తే u1 is equal to u1 కూడా రాదు, నో ప్రాబ్లం. u1 equal to u రాశారు. సో దెన్ the final velocity of first body after inelastic collision 1 minus e by 2 into u by. ఓకేనా? మరి సెకండ్ దాని వెలాసిటీ ఎంత? సెకండ్ దాని వెలాసిటీ ఎంత? v2 is equal to what? v2 is equal to చూడండి, ఇది u2 ఆల్రెడీ 0 కదా. ఓకే, ఎంత అవుతుంది? 1 plus e m divided by m plus m ఎంత? 2m. m getting cancelled. ఇంతేనా? into u. Right, u1 is nothing but u1 nano. So ultimately 1 plus e by 2 into u. Okay na? This is what we want. This is the final velocity of first body. This is the final velocity of second body after collisions. Both are after collisions. 1 minus e by 2 into u, 1 plus e by 2 into u. Please remember it. Very most important. So one of the application, if the two bodies having equal masses, equal masses, v1 value, v2 value. Okay na, write down. So అట్లాగే మనం ఇక్కడ kinetic energy కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకేనా? లాస్ ఇన్ kinetic energy కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఒకసారి. లాస్ ఇన్ kinetic energy ఎంత అంటే ఇక్కడ ఈ కేసులో లాస్ ఇన్ kinetic energy అడగలేదు. సో లాస్ ఇన్ kinetic energy, సో డెల్టా k ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ m1 m2 by m1 plus m2 1 minus e square u1 minus u2 whole square. So delta k is equal to what? Half m square అంతే కదా, డివైడ్ బై 2m. ఓకే, 1 minus e square u1 square. u2 వాల్యూ 0. ఓకే getting cancelled. So loss in kinetic energy is equal to ఎంత అవుతుందా? సో m by, that is 1 minus e square by 2 into 2 4 అంతే కదా, m u1 square అంతే కదా. 1 minus e square by 4 m ఉంది, v1 square, u1 square is there. This is what loss in kinetic energy. సో వాడు ఈ వాల్యూ ఇచ్చాడు అనుకోండి,
మాస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, వెలాసిటీ కూడా ఇచ్చాడు అనుకోండి, మనం ఆటోమేటిక్గా లాస్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చేస్తాం. జనరల్గా ఈ వాల్యూ ఎంత ఇస్తాడు? ఇది ఏ కొలిజన్? ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. ఈ వాల్యూ 0 to 1, మ్యాక్సిమం ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 1 ఉంటుంది అంతే. ఓకే, రైట్ డౌన్ అన్నా. Next, so let us discuss perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision అంటే ఏంట్రా? ఈజీ కూడా ఎంత ఉంటుంది? 0. ఓకే, coefficient of restitution for perfect inelastic collision 0, because of after collision those two bodies are stick together and moving with common velocity. Suppose this is the body of mass m1 moving with velocity u1, another body of mass m2 moving with velocity u2. Okay, this is before collision, right? Before collision. So after collision ఏమవుతుందా? They are moving with common velocity. They are stick together, ma. Okay, this is after collision. After collision, they are stick together. They are moving with a common velocity. Okay. Then according to ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మనకి according to law of conservation of momentum ఏమవుతుందా? Law of conservation of momentum, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 plus m2 into v కదా. v common velocity for both bodies after collision. Okay, then final velocity of those two bodies after collision, m1 u1 plus m2 u2 by m1 plus m2. Okay nana, this is what we want. Common velocity of two bodies after collision in case of perfectly inelastic collision. మరి లాస్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుందా? లాస్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటో బై హాఫ్ m1 m2 బై m1 ప్లస్ m2. ఓకే, 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్. ఓకే, u1 మైనస్ u2 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, ఈ వాల్యూ ఎంతరా? ఫర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఈక్వల్ 0. సో ఈ టర్మ్ ఏముంటుంది కాబట్టి ఇది మొత్తం 1 మైనస్ 0 ఆటోమేటిక్గా 1 అవుతుంది. సో 1 ఇంటూ మల్టిప్లై చేస్తే సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి, సో లాస్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ లాస్ ఇన్ K, half m1 m2 by m1 plus m2 u1 minus u2 whole square. This is loss in kinetic energy. Okay nana, right now that is a perfectly inelastic collision. Next, ballistic pendulum. Ballistic pendulum. Ballistic pendulum అంటే ఏంటి? Ballistic అంటే ballistic pendulum means so the pendulum is fired by a gun. Fired by a గన్తో కనుక మనం పెండులం ఫైర్ చేస్తే అవుతుంది బ్లాస్ట్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా బ్యాలిస్టిక్ అంటే దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. బ్యాలిస్టిక్ పెండులం మీన్స్ సో పెండులం ఫైర్డ్ బై ఏ గన్ యూజింగ్ బుల్లెట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం కదా. బ్యాలిస్టిక్ పెండులం కేసులో దాని యొక్క ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎంత అనేది చూద్దాం. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ అది. సో వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇనెలాస్టిక్ కొలిజన్ దిస్ వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషనే బ్యాలిస్టిక్ పెండులం. చూద్దాం ఒకసారి. ఇది దిస్ ఈజ్ పెండులం ఆఫ్ మాస్ క్యాపిటల్ M, ఆఫ్ మాస్ క్యాపిటల్ A. సో ఫైర్డ్ బై ఏ బుల్లెట్. ఒక బుల్లెట్తో ఫైర్ చేశారా. దీని మాస్ స్మాల్ ఏమో, వెలాసిటీ వచ్చి u అనుకున్నాం, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. సో ఏమైంది? ఫైర్ అయింది. ఫైర్ అయిన తర్వాత ఈ బుల్లెట్ ఇందులోకి ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది. రెండు కూడా కామన్ వెలాసిటీతో పోతుంది.
దే ఆర్ మూవింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇందులోనే బుల్లెట్ కూడా ఉండిపోయిందిరా. అంటే దీని యొక్క కామన్ వెలాసిటీ ఎంతరా? సో దీంట్లో ఫైర్ అయింది, ఫైర్ అయినప్పుడు ఇది దీంట్లోకి అటాచ్ అయిపోయింది అబ్బాయి, ఇందులోకి వచ్చేసింది. ఆఫ్టర్ ఫైరింగ్ ఏమైందంటే ఇది కూడా ఇందులోకి జాయిన్ అయిపోయింది. సో దీని మాస్ ఎంత అవుతున్నప్పుడు m+m అవుతుంది. అంతేనా? m+m అవుతుంది. దీని మాస్ వచ్చి m+m. ఓకే, ఎంత కామన్ వెలాసిటీ వచ్చేసి v. ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎంత ఇక్కడ? ఫైనల్ వెలాసిటీ 0. సో v1 = v అనుకుందాం, v2 వచ్చేసి 0 అన్న. ఓకే నా ఎంత హైట్ ఇది చేంజ్ చూడండి ఒకసారి. దిస్ ఇస్ ద హైట్ అనుకుందాం. ఎంత హైట్ ఇది? h. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది బాయ్, దీని లెంత్ వచ్చి l అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ ఆల్సో l. అంతేగా? ఎంత హైట్ రీచ్ అయింది? h హైట్ రీచ్ అయింది. రెండు కూడా కామన్ వెలాసిటీ మూవ్ అయింది ఆఫ్టర్ ఫైరింగ్. దీంట్లోకి ఇన్సర్ట్ అయిపోయి బుల్లెట్ పైకి వెళ్ళింది, దీన్ని కూడా క్యారీ చేసింది. ఫైనల్ ఏమైంది? ఆగిపోయింది. ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ 0. అంటే ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0 అయింది. ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమైందిరా? 0 అయింది. ఓకే, అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ చూద్దాం. చూడండి, రెండు కూడా కామన్ వెలాసిటీ మూవ్ అయింది కాబట్టి ఫ్రమ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్. ఓకే, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మొమెంటమ్. ఇనిషియల్ మొమెంటమ్ ఎంత చూడండి ఒకసారి. ఇనిషియల్ బుల్లెట్ వెలాసిటీ వచ్చేసి u కదా, mu ప్లస్ క్యాపిటల్ M. ఇనిషియల్లీ ఏంటిది? పెండులం ఎట్ రెస్ట్లో ఉంది, దాని వెలాసిటీ 0. బిఫోర్ ఫైరింగ్ చెప్తుంది నేను. బిఫోర్ ఫైరింగ్ అన్న mu, m అనేది మాస్ ఆఫ్ ద బుల్లెట్, u అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బుల్లెట్ ఇనిషియల్లీ. ఓకే, ఇనిషియల్ మాస్ వచ్చి m, దీనిది పెండులంది, దాని యొక్క వెలాసిటీ రెస్ట్లో ఉంది. ఇనిషియల్ రెస్ట్ ఇది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది? ఫైనల్ వెలాసిటీ ఏమవుతుందా? రెండు కూడా కామన్ మూవ్ అయింది కాబట్టి m ప్లస్ క్యాపిటల్ M. కామన్ వెలాసిటీ వచ్చి v. సో కామన్ వెలాసిటీ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందా? mu బై m ప్లస్ క్యాపిటల్ M, అంతే కదా, ఇంటూ s. దట్స్ ఆల్. mu, దిస్ ఈజ్ 0, mu బై m ప్లస్ m. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద కామన్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద పెండులం, వెలాస్టిక్ పెండులం. ఓకే, v వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమైంది? కైనెటిక్ ఎనర్జీ లాస్ అయింది. కైనెటిక్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ ఇంటూ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ సడన్ హైట్ వెళ్ళింది రే. సడన్ హైట్ వెళ్ళింది అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అయ్యి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అయింది. అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, సో లాస్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెయిన్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. అంతే కదా? లాస్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెయిన్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ m, మాస్ ఎంత? టోటల్ మాస్ m ప్లస్ క్యాపిటల్ M హాఫ్ m d స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏందిరా? m ప్లస్ m, mdh కదా, h హైట్ రీచ్డ్ బై ద వెలాసిటీ పెండులం. ఓకే, ఏమైంది బాయ్? m మాస్ ఇస్ గెటింగ్ క్యాన్సిల్. వీ వాంట్ హైట్. సో ఏమవుతుంది? h ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందా? సో h అక్కడే ఉంచారు కాబట్టి v²/2g. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద హైట్ ఆఫ్ ద పెండులం. వాడు ఒక్కసారి మీకు హైట్ ఆఫ్ ద పెండులం అడగచ్చు. ఓకే, హైట్ ఆఫ్ ద పెండులం అంటే ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. v వాల్యూ ఎట్లా వస్తుందా? ఇది వీక్ ఫార్ములా కాబట్టి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. 1/2g v² అంటే mu/m ప్లస్ క్యాపిటల్ M స్క్వేర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ ద పెండులం. ఒక్కసారి హైట్ అడుగుతాడు, ఒక్కసారి యాంగిల్ అంటాడు. సో వాట్ ఈస్ ద యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద పెండులం ఆఫ్టర్ ఫైరింగ్? theta be the angle made by the pendulum with vertical. theta అడుగుతాడు ఒక్కసారి. theta అడిగాడు అనుకోండి, సో ఏమవుతుంది? హైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ L లెటర్ రాస్తాను మనం. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, మీరు చూసుకోండి. ఇది L అయితే సో ఏమవుతుందా? L cos θ అవుతుంది. L cos θ అవుతుంది ఇక్కడ దాకా. ఓకే లేదా? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చేసి L cos θ. ఇది వచ్చేసి హైట్ కదా, ఇది హైట్. టోటల్ L ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందా? టోటల్ L ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడండి అబ్బాయి, టోటల్ L ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ రాస్తానన్నా, స్పేస్ లేదు. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు L cos θ ప్లస్ h. h ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుందా?
ఎల్ కామన్ ఇస్తే 1 మైనస్ కాస్ థీటా. ఇది థీటా వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఎల్ వాల్యూ ఇస్తాడు ఆల్రెడీ, హెచ్ వాల్యూ ఇస్తాడు, ఆటోమేటిక్గా థీటా వాల్యూ మనం ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఈ ఫార్ములా ఇంకా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద బెలాస్టిక్ పెండులం కేస్. సో వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ పొజిషన్స్. రైట్, okay Nana, next how to determine the value of E, coefficient of distribution. Determination of E, value of E, determination of value of E, E value మనం ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఫర్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ E value always less than 1 అన్న, అది మనకు తెలిసిందే. ఓకే, ఇప్పుడు సపోజ్ 2 బాల్స్ తీసుకుంటాను కదా, జాగ్రత్త చూడండి. సపోజ్ యాక్చువల్లీ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే, ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్. నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్, materials of colliding bodies. The value of E depends on nature of material of colliding bodies. So the value of E depends on nature of material of colliding bodies. So ఏ బాడీస్ కొలిజన్ జరుగుతుంది వాటి యొక్క నేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఈ వాల్యూ. అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ బాడీస్. సపోజ్ కాపర్, 2 బాడీస్ కాపర్తో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయింది అనుకోండి, ఒక వాల్యూ వస్తుంది. గోల్డ్ ఒక వాల్యూ వస్తుంది, ప్లాస్టిక్ ఒక వాల్యూ వస్తుంది. అంటే ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కొలైడింగ్ బాడీస్. సపోజ్ ఒక మెటీరియల్తో 2 బాడీస్ తయారు చేశాను నేను. సో let us consider 2 bodies which are made up of one single material. ఒకే మెటీరియల్తో 2 బాడీస్ తయారు చేశాను. ఒకటి బాల్ రింగ్, ఇంకొకటి వచ్చేసి ప్లేట్, ఒక ప్లేట్ రా. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద హెవీ ప్లేట్. ఓకే, ఒక ప్లేట్ తయారు చేశాను. ఇది ఒక బాల్, హైట్ ఇంకా రిలీజ్ చేశాను రా. కొంత హైట్ ఇంకా బాల్ ఏం చేశాను, రిలీజ్ చేశాను. ఎంత హైట్ ఇంకా రిలీజ్ చేశాను, H0 హైట్ ఇంకా రిలీజ్ చేశాను. మళ్ళా ఇక్కడ బాల్ ఫాలో అయ్యి మళ్ళీ సేమ్ హైట్కి వచ్చింది అనుకో, దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. అర్థమైంది చెప్పింది? బాల్ సడన్ హైట్ ఇంకా రిలీజ్ చేసి ఆ ప్లేట్ మీద ఫాలో అయ్యి మళ్ళా సేమ్ హైట్కి రీచ్ అయితే దట్ ఈస్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. అక్కడ ఏమవుతుంది, దెర్ ఈస్ నో లాస్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇనిషియల్ మూమెంటం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ మూమెంటం. ఆఫ్ కోర్స్ ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఎలాస్టిక్ ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు కాబట్టి బాల్ సేమ్ హైట్కి వెళ్తుంది. ఎక్కడ ఏ కేసులో ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయితే. మరి ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అయితే సేమ్ హైట్కి వెళ్తుందా, వెళ్ళదు. సేమ్ హైట్కి వెళ్ళదు అన్న. సో ఏమవుతుంది అంటే బేసికల్లీ ఏమవుతుంది, దాని హైట్ ఏమవుతుందా, తగ్గుతుంది. దాని హైట్ ఏమైందా, తగ్గింది. దట్ ఈస్ H1. H0 హైట్ ఇంకా ఫాలో అయింది, H1కి రీచ్ అయింది. సో మన ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటో ఫార్ములా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు V2 మైనస్ V1 బై U1 minus U2. This is the coefficient of distribution formula. ఓకే, ఇది ఒక బాడీ కదా. ఓకే, ఇనిషియల్ ట్రెస్ట్లో ఉంది కదా, అంటే U2 వచ్చి 0 అనుకుందామా. ఓకే, మరి ఇది రిలీజ్ చేసాం, బాగానే ఉంది. సో ఇది యాక్చువల్గా దీని ద బాడీ ఈజ్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ఏ సర్టెన్ హైట్. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాడీ 0నే. ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాడీ ఎంత, ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎంత చూడండి ఒకసారి. యూజింగ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ V² ఈజ్ ఈక్వల్ టు U² ప్లస్ 2gh కదా, h అంటే H0గా. ఇనిషియల్లీ 0 కాబట్టి V² ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఇదిరా, 2gh0 అయింది. అంటే ఏంటిది, V² అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాల్. అంటే దాన్ని నేను U1 అన్నారా. U1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, U1² అన్నాను. U1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2gh0. రే జాగ్రత్త చూడాలి, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఫర్ బాల్కి వచ్చి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0, ఫైనల్ వెలాసిటీ ఇది. ఇంత వెలాసిటీ దీన్ని టచ్ అయింది, కొలిజన్ జరిగింది. దేన్ని, ప్లేట్ని.
ప్లేట్ కొలిజన్ జరిగింది, ప్లేట్ రెస్ట్లో ఉందిరా, ఓకే. దెన్ ఆఫ్టర్ బాల్ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ రీబౌండ్ అవుతుంది. ఎంత వెలాసిటీ పైకి వెళ్తుంది వెళ్ళేటప్పుడు, v1 వచ్చేసి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2gh1, ఓకే. ఫైనల్ వెలాసిటీ బాల్ ఎంత బై 0, v2 0, అంటే v2 0, u2 ఆల్సో 0. అర్థమవుతుంది చెప్పేది? ఇది ప్లేట్ రా, ప్లేట్ రెస్ట్లో ఉంది, u2 0. తర్వాత బాల్ పడి ఎంత వెలాసిటీ పడింది, లైక్ దిస్, ఎంత వెలాసిటీ ఫాల్ అయింది, u1 లైక్ దిస్, u2 0, v1 2gh1 పైకి వెళ్తుంది, ఓకే. పైకి వెళ్ళినప్పుడు సేమ్ వెలాసిటీ ఎంత కదా, ఎందుకంటే ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఇది. ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ సేమ్ వెలాసిటీ వెళ్తుంది, సేమ్ హైట్కి వెళ్తుంది. ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ కాబట్టి v1 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2gh1, ఫైనల్ వెలాసిటీ అంటే 0. సో సబ్స్టిట్యూటింగ్ v1 వాల్యూ అండ్ u1 వాల్యూ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్, E ఈజ్ ఈక్వల్ టు, జాగ్రత్త చూడండి రైట్, v1 టేకెన్ యాజ్ నెగిటివ్. ఎందుకు నెగిటివ్ తీసుకున్నాను, ఇది ఈ డైరెక్షన్లో ఫాలో అవుతుంది, ఇది ఈ డైరెక్షన్లో పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్ కాబట్టి v1 టేకెన్ యాజ్ నెగిటివ్ ఉన్నాను. E ఈజ్ ఈక్వల్ టు v2 ఎంత 0 మైనస్ v1 ఎంత మైనస్ ఆఫ్ 2gh1, బాగానే ఉంది, డివైడెడ్ బై u1 ఎంత, u1 0నేనా, u1 0నేనా, u1 సారీ u1 వచ్చేసి ఇదిరా, u1 వచ్చేసి ఎంత 2gh0 రూట్ ఆఫ్ 2gh0, ఓకే. నెక్స్ట్ మైనస్ u2 ఎంత బై u2 0, మైనస్ గెటింగ్ క్యాన్స్ ప్లస్ అవుతుంది. అల్టిమేట్గా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రూట్ నానా. సో ఏమవుతుంది ఇది, సో 2gh1 బై 2gh2, ఓకేనా, స్క్వేర్ రూట్ 2g గెటింగ్ క్యాన్సిల్. సో అల్టిమేట్లీ ఈ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి, h1 బై h2 వచ్చింది, అంతేనా, స్క్వేర్ రూట్. అరే ఇక్కడ చూడండి, h1 హైట్ లెస్ దాన్ h2గా, సారీ h2 కాదు, h0 అబ్బాయి, అంతేగా. అంటే h1 వాల్యూ స్మాల్ కాబట్టి ఇది 1/2, h0 ఎక్కువ హయ్యర్ వాల్యూ 1/2 అంటే 0.5, లెస్ దాన్ ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ, ఈ లెస్ దాన్ 1, ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అన్న, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. వాడు హైట్ కనుక ఇచ్చేస్తే మనం ఈ వాల్యూ ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. ఈజ్ ఈక్వల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ h1 బై h0, ఓకే, బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు ఇది వన్స్ ఒకసారి బౌన్స్ అయితే, హైట్ ఫర్ n బౌన్స్, n టైమ్స్ బౌన్స్ అయితే, దట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ nth రీబౌన్స్, హైట్ ఆఫ్ nth రీబౌన్స్, n టైమ్స్ బౌన్స్ అయిందా అంటే చూడండి ఒకసారి, సడన్ హైట్ ఇంకా ఫాల్ అయింది, మళ్ళీ పైకి లేసింది, సడన్ హైట్కి వెళ్ళింది, అంటే సేమ్ హైట్కి వెళ్దాం, మళ్ళా ఫాల్ అయింది, మళ్ళా పైకి లేసింది, మళ్ళా ఫాల్ అయింది, మళ్ళా ఫాల్ అయింది, మళ్ళా ఫాల్ అయింది, మళ్ళా ఫాల్ అయ్యి మళ్ళా పైకి లేసింది. సో nth రీబౌండ్స్కి హైట్ ఎంత, nth రీబౌండ్, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ హైట్ ఫర్ nth రీబౌండ్, ఓకే. 5th రీబౌండ్ కాదు, 6th, ఇది ఫస్ట్ రీబౌండ్, nth రీబౌండ్, వీ వాంట్ nth రీబౌండ్, ఓకే. చూడండి ఒకసారి, సో మనకి ఇక్కడ ఫర్ ఫస్ట్ రీబౌండ్ ఎంత, ఈజ్ ఈక్వల్ టు h1 బై h0, స్క్వేర్ రూట్ ఉంది కదా, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్, ఈ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు h1 బై h0. h1 ఎంత, ఫస్ట్ రీబౌండ్కి ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ h0 అంతే కదా, h1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ h0. సెకండ్ రీబౌండ్కి ఎంత అవుతుంది అబ్బాయి, సెకండ్ రీబౌండ్కి h2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, సెకండ్ రీబౌండ్కి h2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ h1 అవుతుంది. ఈ స్క్వేర్ అనేది కాన్స్టెంట్, h2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ h1 అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ h1, h2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ h1 వాల్యూ ఇక్కడ చూడరా, ఈ స్క్వేర్ ఇంటూ h0, అంతేనా. సో h2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు e⁴h0, ఇది సెకండ్ రీబౌండ్. దీన్ని నేను ఎట్లా రాస్తా చూడండి, e⁴2 ఇంటూ 2 ఇంటూ h0 రాశాను, e⁴2 ఇంటూ 2, ఇది సెకండ్ రీబౌండ్, ఓకేనా. ఇది ఫస్ట్ రీబౌండ్గా e⁴2 ఇంటూ 1 ఇంటూ h0, ఇదేది ఫస్ట్ రీబౌండ్ కదా, ఇదేంటిరా సెకండ్ రీబౌండ్ కదా. థర్డ్ రీబౌండ్ ఎంత అవుతుందిరా, h3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు e⁴2 ఇంటూ 3, థర్డ్ రీబౌండ్ రా h0,
అంటే e to the power of 6 ఇచ్చిన. Similarly nth rebound e to the power of 2 into n h naught. This is what we want. hn is equal to e to the power of 2n into h naught nana. So this is the height of nth rebound. Height of nth rebound. Write down. Okay, Nana. Next, so this is what height of nth rebound is equal to the power of 2n into h naught, Nana, where n equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Okay. Distance traveled by the body before stops. Total distance. Total distance traveled before stops. టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బిఫోర్ స్టాప్స్. ఆగటానికి ముందు అది మొత్తం ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది చూడరా. ఒక బాల్ని రిలీజ్ చేశాను, ఫాల్ అయింది, మళ్ళీ పైకి వచ్చింది. సేమ్ హైట్కి వస్తుందా? రాదు. ఎందుకంటే ఇన్ ఎలాస్టిక్ పొజిషన్. ఓకే, ఎలాస్టిక్ పొజిషన్ అయితే సేమ్ హైట్కి వస్తుంది. మళ్ళీ రీచ్ అయింది, మళ్ళీ హైట్కి వచ్చింది, మళ్ళీ రీచ్ అయింది, మళ్ళీ హైట్కి వెళ్ళింది. సో అంటే చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడి నుంచి ఫాల్ అయింది, మళ్ళీ ఈ హైట్కి వచ్చింది, మళ్ళీ ఫాల్ అయింది, మళ్ళీ ఈ హైట్కి వచ్చింది. అంటే తగ్గుతుంది, హైట్ తగ్గుతుందనా? హైట్ తగ్గుతా పోతాం. సో లైక్ దిస్. సో ఏమవుతుందిరా? టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బిఫోర్ స్టాప్స్. ఆగటానికి ముందు అది ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది అని. ఓకేనా? జాగ్రత్త చూడండి ఒకసారి. ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ హైట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. జాగ్రత్త చూడండి బాయ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బాడీ, లెట్ us consider a body of height h naught. h naught ఇంకా ఫాల్ అయింది బాడీ ఆర్ బాల్. సపోజ్ ఏమైంది? h1 హైట్కి వచ్చింది, h1 హైట్కి వచ్చింది, h naught ఇంకా ఫాల్ అయింది, h1 హైట్ రీబౌండ్స్ అట్ హైట్ ఆఫ్ h1. మళ్ళా అదే హైట్ ఇంకా ఏమైందిరా? మళ్ళా ఫాల్ అయింది. అంటే h1 ఇంకా ఫాల్ అయింది. చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ, h naught ఇంకా ఫాల్ అయింది, h1 హైట్కి వచ్చింది, మళ్ళీ h1 ఇంకా ఫాల్ అయింది కదా. సో మళ్ళీ ఎంత హైట్కి వెళ్ళింది అబ్బాయి? మళ్ళా h2 హైట్కి వచ్చింది, h2 హైట్కి వచ్చింది, వెళ్తుంది. వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు సేమ్ హైట్ ఇంకా రావాలిగా. h2 హైట్ ఇంకా వచ్చింది, మళ్ళా ఏమైంది? h3 హైట్కి వచ్చింది, మళ్ళా h3 హైట్ ఇంకా రావాలి, కిందకి రావాలి కదా, సేమ్ h3 హైట్. ఓకే, మళ్ళా h4 హైట్కి వెళ్ళింది, h4 హైట్కి వెళ్ళింది, మళ్ళా h4 హైట్ ఇంకా రావాలి కదా కిందకి. పైకి అంతే, కిందకి అంతే, సేమ్ హైటే కదా. ఓకే, అర్థమైంది చెప్పేది? h naught ఇంకా ఫాలో అయింది, h1కి వెళ్ళింది, మళ్ళీ h1 ఇంకా హైట్ తగ్గింది, అంటే h2కి వెళ్ళింది, మళ్ళీ h2 ఇంకా కింద రావాలి. అంటే వెళ్ళేటప్పుడు h1 ట్రావెల్ చేసింది, వచ్చినప్పుడు కూడా h1 ట్రావెల్ చేసింది ఇక్కడ. అంటే చూడండి, టోటల్ డిస్టెన్స్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు h naught ప్లస్ h1 వెళ్ళింది, h1 వచ్చింది, h1 ప్లస్ h1 ప్లస్ ఇక్కడ h2 వెళ్ళింది, h2 వచ్చింది, h2 ప్లస్ h2 ప్లస్ ఇక్కడ h3 పైకి వెళ్ళింది, h3 కిందకి వచ్చింది. నెగిటివ్ సైన్ తీసుకోకూడదు పైకి వెళ్ళేటప్పుడు. డిస్టెన్స్ అది, డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే 0 తీసుకోవాలి. అర్థమైందా? ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే నెగిటివ్ తీసుకుంటాం, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. ఓకే, అండ్ సో ఆన్ రా. అంటే d ఈజ్ ఈక్వల్ చూడండి ఒకసారి, h naught ప్లస్ 2h1 ప్లస్ ఇదంతా 2h2 ప్లస్ ఇదంతా 2h3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. సో డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు h naught ప్లస్ 2h1 అంటే ఎంత? h1 అంటే ఎక్కడ చూడండి, ఈ స్క్వేర్ h naught ప్లస్ 2 ఇంటూ h2 అంటే ఎంత? h2 అంటే చూడండి e to the power of 4 h naught ప్లస్ 2 ఇంటూ h3 అంటే ఎంత? h3 అంటే e to the power of 6 కదా, 6 h naught ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. అంతేనా? ఇప్పుడు కామన్ టర్మ్ చూడండి, ఇందులో h naught ప్లస్ 2 స్క్వేర్ h naught కామన్ తీసాను అనుకోండి, 1 ప్లస్ ఈ స్క్వేర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏముంటుందా? ఈ4లో ఈ స్క్వేర్ బయటకు వస్తే ఈ స్క్వేర్ ప్లస్ e to the power of 4 ప్లస్ e to the power of 6 అండ్ సో ఆన్. అండ్ సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ దాకా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ జీపీ నాన్న, జీపీ జియోమెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్. సో
ఎస్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బై 1 మైనస్ ఆర్. ఏ అనేది ఏంటి ఫస్ట్ టర్మ్, ఆర్ అనేది ఏంటి కామన్ రేషియో. కామన్ రేషియో అంటే సెకండ్ టర్మ్ బై ఫస్ట్ టర్మ్. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది, ఫస్ట్ టర్మ్ ఎంత 1 డివైడెడ్ బై 1 మైనస్ కామన్ రేషియో ఎంత ఈ స్క్వేర్ బై 1 అంటే ఈ స్క్వేరేగా ఈ స్క్వేర్. సో టోటల్ డిస్టెన్స్ h0 ప్లస్ 2 e స్క్వేర్ h0 బ్రాకెట్ బిగిన్. సో ఎంత అవుతుంది, సో 1 బై 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్ అంతేనట్రా. ఓకేనా. సో ఏం కావాలి ఇప్పుడు మనం మల్టిప్లై చేద్దామా. d ఈజ్ ఈక్వల్ టు h0 మైనస్ ఈ స్క్వేర్ h0 ప్లస్ 2 ఈ స్క్వేర్ h0 బై 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్ అంతే కదా, 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్. ఇక్కడ చూడరా ఈ స్క్వేర్ h0 2 ఈ స్క్వేర్ h0 ఎంత అవుతుంది, జస్ట్ ఈ స్క్వేర్ h0 ఉంటుంది. h0 ప్లస్ ఈ స్క్వేర్ h0 బై 1 మైనస్ ఈ స్క్వేర్. ఓకేనా. ఓకే. h0 కావాలి కదా పైన, that is the final distance d is equal to h0 bracket begin 1 plus e square by 1 minus e square. This is the very most important above. Okay na, this is what we want. Total distance traveled by the body or ball before stop, h0 bracket begin 1 plus e square by 1 minus e square. That is a very most important write down. d is equal to h0 1 plus e square by 1 minus e square. So you will already తెలుసు gp infinite terms. So s alpha is equal to a by 1 minus r, where a is the first term and r is the common ratio. Okay, common ratio is the ratio of second term by first term. E square by the ratio of second term by first term. E square by 1 అంటే e square r value. So దీనికి సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను కదా, then we will get final answer. That is a very most important. Write down na. Okay Nana, next one, total time taken by the ball before it stops. Total time taken by the ball before it stops. ఆగటానికి ముందు అది ఎంత టైం తీసుకుంది. ఓకే, టోటల్ టైం ఎంత టైం పట్టింది ఆగటానికి. సో చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ బాల్ రిలీజ్ చేసాం, ఇక్కడ నుంచి గ్రౌండ్ రీచ్ అవ్వడానికి అంటే ఈ ప్లేట్కి కొలిజన్ అవ్వడానికి, ప్లేట్కి హెవీ ప్లేట్కి కొలిజన్ అవ్వడానికి పట్టిన టైము t0 అనుకుంది. మళ్ళీ రీబౌన్స్ అవుతుందిగా, ఇక్కడ పోయే టైము t1 అనుకుంది. మళ్ళీ అదే టైంలో కిందకి వస్తుంది కదా, దట్ ఈజ్ ఆల్సో t1. మళ్ళీ రీబౌన్స్ అవుతుంది కదా, ఆ టైం మనం t2 అనుకుందాం. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కిందకి వస్తుందా, కింద పై t2. నెక్స్ట్ టైం అవుతుందా, మళ్ళీ పైకి అవుతుంది, ఆ టైం ఎంత t3. మళ్ళీ కిందకి వస్తుందిగా, అది కూడా t3. ఏ హైట్ కింద అదే హైట్కి వస్తుంది కదా. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, టోటల్ టైం t ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ టైం క్యాపిటల్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు t0 ప్లస్ t1 2t1 ప్లస్ 2t2 ప్లస్ 2t3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ t0 రా? The body initially at rest, which is released. The body is dropped from certain height. Okay, ఆ హైట్ ఎంత అనుకుందాం, h0 అనుకుందామా. ఓకే, ఈ హైట్ h1 అనుకుందామా. ఓకే, సో యూజింగ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ s is equal to ut plus of gt square. s వాల్యూ ఎంత h0, ఇనిషియల్ రాసి 0 ప్లస్ ఆఫ్ ge t స్క్వేర్ t స్క్వేర్. సో దీన్ని మనం t0 అనుకున్నాగా, t0 స్క్వేర్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 2h0 బై ge స్క్వేర్ రూట్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు t0. ఇది t0 వాల్యూ. సిమిలర్లీ t1 వాల్యూ ఎంత అవుతుందా, 2h1 బై g అవుతుంది, అంతేనా. అట్లాగే t2 వాల్యూ 2h2 బై g అంతే కదా.
T1 T2. So substitute the value of T0 T1 T2 in the above equation. T is equal to T0 అంటే 2H0 by G square root plus 2 into T1 అంటే what is the value of T1? 2H1 by G plus 2 into square root again 2H2 by G plus and so on. బాగానే ఉంది. T is equal to 2H0 by G, okay, plus T into root of H1 అంటే ఎంత వచ్చింది ఇందాక E square H0 by G, okay, plus 2 bracket బిగిన 2 into H2 అంటే ఎంత e to the power of 4 H0 by G అంతే కదా ప్లస్ అండ్ సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. సో కామన్ ఏం చేద్దాం, కామన్ ఇక్కడ కామన్ తీద్దామా. సో ఇక్కడ మనకి కామన్ టర్మ్ వచ్చేసి మనకి రూట్ అన్నిట్లో కూడా ఏముంది మనకి H0 ఉంది కాబట్టి ఆఫ్ కోర్స్ మనకి ఇక్కడ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2H0 by G root of ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి అబ్బాయి, ఇక్కడ చూడండి ఏం కామన్ తీద్దాం ఇక్కడ 2 into root of 2H0 by G కామన్ తీద్దామా. 2 into root of ఏం కామన్ తీద్దామా, ఏం కామన్ తీద్దాం 2E square by H0 by G కామన్ తీద్దాం. ఎందుకంటే ఈ టర్మ్ అన్నింటిలోనే ఉందిరా చూసుకోండి. 2E square H0 by G ప్లస్ 2 ఇంటూ దీన్ని మనం E square into E square రాసుకోవచ్చు కదా, అంతే అక్కడ కూడా ఉంది. సో అది కూడా కామన్ తీసాం. సో ఇక్కడ కామన్ తీసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏముంటుంది చూడండి ఒకసారి, అర్థమైంది చెప్పింది చూడండి. 2 square root of 2E square H0 by G plus 2 square root of 2 e to the power of 4. e to the power of 4 ని E square into E square రాశారు అనుకో. సో ఆ టర్మ్ మొత్తం కామన్ వస్తే ఓన్లీ E square ఉంటుంది, స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఓన్లీ E మిగులుతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇది 1 ప్లస్ కామన్ తీశాను, కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ E స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. అంతేనంటారా, కరెక్ట్గా ఉందా. ఇది 1, ఇది E స్క్వేర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సో e to the power of 4 అవుతుంది, e to the power of 6 అవుతుంది అండ్ సో ఆన్. ఓకే, సో T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2H0 by G, ఓకే, ప్లస్ 2 square root of 2E square H0 by G. ఏమవుతుందా, అగైన్ ఇన్ఫినిట్ టర్మ్స్ కాబట్టి. సో అగైన్ ద ఫార్ములా S alpha is equal to A by G P 1 minus R, A value ఫస్ట్ టర్మ్ డివైడెడ్ బై 1 minus R వాల్యూ E by 1 అంటే E. సో T is equal to 2H0 by G square root of plus 2 square root of 2H square H0 by G ఎంత అవుతుంది, 1 by 1 minus U. అంతేనా, 1 by 1 minus U కరెక్టా. ఓకే, ఇక్కడ మనకి కామన్ గా ఏముందా, కామన్ తీద్దాం, ఏం తీద్దాం 2H0 by G కామన్ తీద్దాం. 2H0 by G స్క్వేర్ రూట్ కామన్ తీస్తే ఇంకెంత ఉందా 2. ఓకే, 2H0 by G బయటకు వచ్చేసింది కాబట్టి రూట్ బయటకు వచ్చింది కాబట్టి ఓన్లీ E ఉంటుంది బై 1 మైనస్ E ఉంటుంది. అంతేనా, 2H0 G కామన్ వస్తుంది కాబట్టి 2E by 1 మైనస్ E ఉంటుంది. సారీ అన్నా, కామన్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది కామన్ వచ్చింది కాబట్టి 1 ప్లస్ ఏముంటుంది ఇక్కడ ఓన్లీ 2. అంతేనా, 2H0 by G కామన్ వచ్చింది, ఇంకే ఓన్లీ అది E స్క్వేర్ అంటే E 2E.
by 1 minus e. Okay, t is equal to 2h naught by g square root ಎಂತದೆ 1 minus e plus 2e by 1 minus e. Okay nena, so ultimately 2h naught by g square root bracket begin ఎంతది 2e plus minus e nena 1 plus e by 1 minus e. That is, this is what we want. So time taken by the ball before it stops, total time taken by the ball before it stops. T is equal to square root of 2h naught by g into 1 plus e by 1 minus e. జాగ్రత్త చూడబాయ్. సో ఏం లేదు, మనం బేసిక్ ఈ ఫార్ములా ఇంకా టీ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం ఇందులో. టీ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత సో ఇక్కడ మనకి జీపీ వాల్యూ రాశానన్నా. సో జీపీ దట్ ఈస్ జియోమెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ వాల్యూ రాశాను ఇక్కడ. దట్ ఈస్ 1 by 1 minus e value. ఓకేనా? రాసి ఇక్కడ మనం కామన్ తీసాం రూట్ ఆఫ్ 2h నాట్ బై g కామన్ తీస్తే 1 plus 2e by 1 minus e వచ్చింది. సో ఎల్సిఎం తీసాను ఇక్కడ. జస్ట్ ఎల్సిఎం అంతా కూడా మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ నేను చేసింది. మీరు ఒకసారి చూసుకోండి, డౌట్ ఏమంటే నాకు కాల్ చేయొచ్చు మీరు. సో అల్టిమేట్ ఆన్సర్ ఇది. T is equal to root of 2h naught by g 1 plus e by 1 minus e. That is the final time taken by the ball before it stops. Write down. Okay, now next one, average speed of the ball during entire journey. Average speed enta? Average speed ante mana formula idra? Average equal total distance by total time na? Average velocity is equal to the ratio of total distance of the body to that total time taken by the body. Okay, V average is equal to total distance anta h naught 1 plus e square by 1 minus e square. Total time anta ipude find out chesam 2 h naught by g square root of okay 1 plus e by 1 minus e. Correct or wrong? Okay na? So 2h naught by g 1 plus e by 1 minus e na. Okay, this is the average speed of the ball during entire journey. Okay, V average is equal to ఏం చేద్దాం, దీన్ని రూట్ h naught రాస్తున్నాను. అగైన్ రూట్ h naught రాస్తున్నాను అంటే h naught ని రూట్ h naught రాసా. ఓకే, బాగానే ఉంది. డివైడెడ్ బై ఇదేంటిది 2 by g రూట్ ఆఫ్ దీన్ని సపరేట్ రాసా h naught. ఇది బాగానే ఉంది. దీని చూడరా 1 plus e స్క్వేర్ కదా, 1 plus e స్క్వేర్. ఓకే, బై ఇదిరా 1 minus e అంటే 1 minus e స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ మైనస్ e స్క్వేర్ కూడా రాసుకోవచ్చు దీన్ని. ఓకే, దీన్ని ఏం రాస్తున్నాను 1 minus e 1 plus e రాశాను. దీన్ని ఈ టర్మ్ ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ రివర్స్ అవుతుందా బై 1 minus e by 1 plus e. సో 1 minus e గెటింగ్ క్యాన్సిల్. h naught గెటింగ్ క్యాన్సిల్. ఈ టర్మ్ ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా పైకి వస్తుంది కాబట్టి gh naught by 2 square root రిమైనింగ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 1 plus e square by 1 plus e నా ఈ టర్మ్ పైకి వస్తుంది కదా 1 minus e by 1 plus e ఉంటుంది. ఓకే, బాగానే ఉంది. ఓకే, కరెక్ట్ నా 1 plus e into 1 plus e అవుతుందిరా 1 plus e whole square. This is what we want, average velocity. Nana, ఇది వెరీ 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 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫార్ములాస్. V average equal to square root of 2h naught by 2 1 plus e square by 1 plus e whole square. Okay na, write down. Okay na, last one in this session, velocity of the ball for nth rebounds. Velocity of the ball for nth rebound రా అంటే సపోజ్ చూడండి, ఒకసారి ఒక బాల్ ఇక్కడ నుంచి ఫాల్ అయిందిరా, వచ్చినప్పుడు దీని యొక్క వెలాసిటీ అఫ్ కోర్స్ లైక్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 కదరా. ఓకే, ఫైనల్ వెలాసిటీ
అఫ్ కోర్స్ ఇది ఇనిషియల్ వెలాసిటీ జీరోనే, బాల్కి వచ్చేసి ఫైనల్ వెలాసిటీ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, దట్ ఈస్ u2 అనుకుందాం. ఓకే, లేదా ఫైనల్ వెలాసిటీ u అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఏమైంది, రీబౌన్స్ అయింది, మళ్ళీ రీబౌన్స్ అయింది. సో v1 వెలాసిటీ అదే u1 వెలాసిటీ వెళ్ళింది. ఓకేనా, రీబౌన్స్ అయింది. రీబౌన్స్ ఎంత వెలాసిటీ వెళ్ళింది అబ్బాయి, v1తో వెళ్ళింది అనుకుందామా. ఓకే, మళ్ళీ అదే v1తో రిటర్న్ వచ్చిందిగా. నెక్స్ట్ ఎంత వెళ్ళింది, u2తో వెళ్ళింది. మళ్ళీ అదే u2తో కిందకి వచ్చింది, అండ్ సో ఆన్ అండ్ సో ఆన్. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాల్ ఫర్ nth రీబౌండ్, మనకి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ ఫార్ములా ఏదిరా, E is equal to v2 minus v1 by u2 minus u1. అంతేగా, మీకు ఇందాక నేను చెప్పాను స్టార్టింగ్లో, ఇది ఫస్ట్ ఎక్కడ పడుతుంది, ఒక హెవీ ప్లేట్ మీద పడుతుంది. ఇనిషియల్లీ అది రెస్ట్లో ఉంది కాబట్టి u2 0 అని చెప్పాను, v2 కూడా 0 అని చెప్పాను. ఒక బాలే తీసుకుంటారా, ఈ ముందుగానే ఒక బాలే తీసుకోండి. ఈ బాల్ ఫాలో అవుతుంది, ఫాలో అయ్యేటప్పుడు దీని వెలాసిటీ ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో 0 అయినా, ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0, ఇది మనకు అవసరం లేదు. ఇక్కడ దీన్ని టచ్ అయ్యేటప్పుడు దీని వెలాసిటీ ఎంత అంటే u1. సెకండ్ బాడీ ఏది, ప్లేట్, అది దాని వెలాసిటీ 0. నెక్స్ట్ పైకి వెళ్ళినప్పుడు దీని ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎంత 0. వెళ్ళినప్పుడు ఎంత వెలాసిటీ వెళ్తుంది, ఎంత వెలాసిటీ వెళ్తుందిరా, v1 వెలాసిటీ వెళ్ళింది అనుకుంది. సేమ్ వెలాసిటీ వెళ్ళదో, సేమ్ వెలాసిటీ వెళ్తే పైకి వెళ్ళిపోతుంది, సేమ్ హైట్కి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఇన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అవుతుంది, ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అవుతుంది, సారీ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అవుతుంది. ఇది ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ కాబట్టి పైకి వెళ్ళినప్పుడు సేమ్ వెలాసిటీ అవుతుందా, వెళ్ళదు, v1 వెలాసిటీ వెళ్తుంది. u1 వెలాసిటీతో బొంబాట్ అయింది, v1 వెలాసిటీతో పైకి వెళ్ళింది. ఫైనల్ వెలాసిటీ ఏంటంటే 0. ఓకే, అకార్డింగ్ టు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ E is equal to v2 minus v1 by u2 minus u1. ఓకే, v2 ఎంత 0 మైనస్ v1 ఎంత, v1 అంటే v1 కాదు, ఆపోజిట్ వెళ్తుంది కాబట్టి దీనికి ఇది ఆపోజిట్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ v1 తీసుకున్నాం. u2 0గా, అంతే కదా, u2 0 మైనస్ u1, అంతేనా. v2 మైనస్ v1 బై సారీ u1 మైనస్ u2, u1 మైనస్ u2, u1 ఎంత బై u1 అంటే u1 ఏగా, మైనస్ u2 0. ఏమవుతుంది, గెటింగ్ ఆన్సర్ E is equal to v1 by u1 వచ్చిందిరా. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ ఫర్ ఫస్ట్ బౌన్స్ ఈ u1 అయింది, అంతే కదా. ఫర్ ఫస్ట్ బౌన్స్ v1 ఈక్వల్ టు E ఇంటూ u1 రా, ఇక్కడ 1 రాస్తున్నాం. అప్పుడు సెకండ్ బౌన్స్ ఎంత అయితే బాయ్, v2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, E2 u1 అయ్యేది, అంతేనా. ఓకే, అండ్ సో ఆన్ ఫర్ ఎంత బౌన్స్ అయితే vn ఈజ్ ఈక్వల్ టు v⁴n u1. ఎస్, దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ వాంట్. ఓకే, ఇది ఇనిషియల్లీ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బాడీ బిఫోర్ టచింగ్ ద గ్రౌండ్ ఆర్ ప్లేట్ అట్ రెస్ట్. ఓకేనా. నువ్వు u1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు u తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, vn ఈజ్ ఈక్వల్ టు u⁴n ఇంటూ u అవుతుంది. ఓకేనా, దట్ ఈస్ వాట్ వీ వాంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రా. వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాల్ ఫర్ nth రీబౌండ్ vn ఈక్వల్ u⁴n ఇంటూ u. జాగ్రత్త చూసుకోండి బాయ్, ఇక్కడ ఏం లేదురా. సో మీకు నేను మళ్ళా చెప్తాను, ఇది కావాలంటే ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. ఒక బాడీ పైన ఇంకా ఫాలో అవుతుందనా, ఇది ప్లేట్ ఉందిరా, ఇదంతా ప్లేట్ అనుకోండి. ప్లేట్ బేసికల్గా రెస్ట్లో ఉంది అంటే ఇది సెకండ్ బాడీ అనుకుందాం, u2 0. బాడీ ఇక్కడ ఫాలో అయ్యేటప్పుడు దాని వెలాసిటీ 0నే, దాంతో మన పని లేదు. ఇక్కడ వెలాసిటీ ఎంత అంటే u అనుకుందాం. u అనే వెలాసిటీ వచ్చి దీన్ని టచ్ అయింది, u అనే వెలాసిటీ వచ్చి దీన్ని టచ్ అయింది, ప్లేట్ని టచ్ అయింది. ప్లేట్ని టచ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, రీబౌండ్ అవుతుంది. రీబౌండ్ అయ్యి వెళ్ళేటప్పుడు దాని వెలాసిటీ ఎంత అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ జస్ట్ బిఫోర్ అవే ఫ్రమ్ సర్ఫేస్, దట్ ఈస్ v అనుకోండి. ఓకేనా, v ఈజ్ నథింగ్ బట్ v1 అనుకోండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఫైనల్గా ఏమవుతుంది, అంత హైట్ కలదు, ఫైనల్ వెలాసిటీ వచ్చేసి 0 అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండు వాల్యూస్ని, ఈ వాల్యూస్ నేను ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, ఈలో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. v2 అంటే 0, v1 అంటే v1నే మైనస్ v1 అనా. అప్పుడు u1 అంటే ఎంత అవుతుంది, u1 అంటే u రాశాను నేను ఇక్కడ
అయితే ఇక్కడ u1 రాశాను అనుకో ఆఫ్ కోర్స్. అండ్ u2 వచ్చేసి 0, u2 వచ్చేసి 0 కదా. సో u1 అంటే u రా. సో v1 ఈక్వల్ టు ఈ u వచ్చింది, e⁴1 పెట్టారు. పవర్ ఏం లేదంటే 1 పెట్టుకోవచ్చు. సెకండ్ బౌన్స్ అయితే e⁴2 అవుతుంది, థర్డ్ బౌన్స్ అయితే e⁴3 అవుతుంది, అండ్ సో ఆన్. n బౌన్స్ అయితే e⁴n into u. దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాల్ ఫర్ nth రిబౌండ్. ఓకేనా? ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్న. ఆ స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో ఉన్నాయి, పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. ఓకేనా? ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఇన్ఎలాస్టిక్ పొజిషన్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? ఓకే.